नमस्कार समस्ते इंजीनियरिंग चित्रांकन एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स उपरे आमर एनपीटेल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रम को स्वागत। आमे मॉड्यूल नंबर 2 एवं लेक्चर नंबर 16 एही मॉड्यूल रे आमे कोनिक विभाग गुड़िक विषय रे शिखु। विशेषतः पाराबोला किपरि निर्माण करिवे, एहाकु किपरि एक साधारण एवं टैंजेंट ड्र करिवे। शेष श्रेणी गुड़िकरे आमे देखिछु पाराबोला निर्माण हेबो जेतेबेले एक विभाग एक समांतराल धार सहित समांतराल भावरे एक विभाग निर्माण करिबाकू जाउछि। जदि आमे एहाकू एक विभाग नेबाकू जाउछु तेबे आमे पाराबोला निर्माण करिबा पई एक स्थिति हेबु। तेणु शेष श्रेणी गुड़िकरे आमे फोकस डायरेक्ट्रिक्स पद्धति विषय किपरि पाराबोला एवं एक आयतक्षेत्र प्रणाली निर्माण करिबा विषय शिखिलु। आजिर क्लास रे आमे टैंजेंट मेथड विषय जानिबा। उदाहरण स्वरूप टैंजेंट मेथड पाई जेतेबेले एक बेस एवं अक्ष दिया जाए, उदाहरण स्वरूप एक 70 मिलीमीटर सहित एक पाराबोला एवं आधार रे टैंजेंट गुड़िक 60 डिग्री बेस कु तापरे किपरि पाराबोला निर्माण करिवे। चालो एही पिक्चर देखिबा। एठारे मूल बेस दैर्घ्य 70 मिलीमीटर दिया जाए एवं टैंजेंटस उदाहरण स्वरूप टैंजेंट मध्यरु गोटिए कोणकू 60 डिग्री करिथाए। सेही भली अन्य टैंजेंट जहा सी रे आरंभ हुए एहा मध्य 60 डिग्री करिथाए। सेही क्षेत्र रे जदि केवल 20 मिलीमीटर दिया जाए एवं 60 डिग्री तैयारी करुथिबा टांगेंटस तेबे किपरि एक पाराबोला निर्माण करिवे जहा आलेखिक भावरे एही शर्त गुड़िक पूरण करे। एहा एक जिनिस जहाकू आमे शिखिबाकू जाउछु। सर्वप्रथमे आमको ग्राफिक निर्माण मार्क पॉइंट ए एवं बी पाई करिबाकू हेबो। एही दुईटी पॉइंट 70 मिलीमीटर दूर रे अछि। तेणु एही 70 मिलीमीटर दूर रे एहाकू आमे बेस बोली कहि थाउ। तापरे एक व्यवहार प्रोट्रैक्टर रु 60 डिग्री पर्यंत एक रेखा ड्र करंतु। समान भावरे बी रु अन्य एक रेखा ड्र कर जहा कि सी पॉइंट रे प्रथम धाडी रे जोग करे एवं बी रु एहा मध्य 60 डिग्री करे। एहा सरीबा परे ए सी कु समान संख्यक अंशरे विभक्त कर जेपरी गोटिए 2-3टी न पर्यंत। तेणु 10टी समान अंश आमे एही पार्श्वरे निर्माण करिबाकू जाउछु। सी बी रु मध्य 10टी समान अंश जहा आमे निर्माण करिबाकू जाउछु। निर्माण परे एही पॉइंट गुड़िक आमे आरोहण क्रमरे एवं अवतरण क्रमरे चिन्हित करिबाकू जाउछु। गोटिए 2टी 3 4 परी किछि एवं 9 रे तापरे गोटिए 2टी 3 4 5 आरंभ करी 9 पर्यंत। तेणु आरोहण क्रमरे एवं अवतरण क्रमरे आमे समान संख्यक अंश तैयारी करू। जेतेबेले एही रेखा गुड़िक उदाहरण स्वरूप आसंतु एही गोटिए प्रथम पॉइंट बाछिबा एवं प्रथम पॉइंट सेमानंकु एक रेखा द्वारा जोग देबा। समान भावरे द्वितीय पॉइंट एवं द्वितीय पॉइंट सेमानंकु एक रेखा द्वारा जोग दियो। तृतीय रु तृतीय
ପଏଣ୍ଟ 3 ଆମେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ସମାନ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟରୁ ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ଏହାପରେ ଏକ ସୁଗମ ବକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦିଅ ଯାହାକି ଏହି ସମସ୍ତ ରେଖା ଦେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ତେଣୁ ଏହି କ୍ରୋଭ କୌଣସି ଅର୍ଥରେ ଏହି ବକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ମେଥଡ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ପାରାବୋଲା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯଦି ଆମର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତେବେ ଏହା ଏକ ସୁଗମ ବକ୍ର ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସିଟ୍ରେ ତାହା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ 70 ମିମି ବେସ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବେସ୍ ଉପରେ ଏହି ଆଧାରକୁ 70 ମିଲିମିଟର ଡ୍ର କରିବା ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ଏବଂ ବି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ସେହି 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ପରେ ଆମକୁ ଟାଙ୍ଗେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ 60 ଡିଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପାୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ରେଖା ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ଆଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହା ଏ ଋଷିକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏହା ସିରୁ ଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୋଲର ସ୍କେଲର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯଦି ଏହା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ପଏଣ୍ଟ ସମାନ ଭାବରେ ଏହି ରେଖା ସିବିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ 2 3 4 5 6 7 8 9 ଏବଂ 10 ଭାଗ କରନ୍ତୁ ଥରେ ଏହା ହୋଇଗଲେ ବି ସହିତ ଏହି ଦଶମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ
एवं एही पॉइंटगुड़िक जत्नर सहित पास करिबाकू आमर रोलर स्केल घुंचंतु। ଏହା सरिबा परे आसंतु एही पॉइंटगुड़िकर नाम 1 2 3 4 5 6 हेउछि सप्तम पॉइंट 8 9 वर्तमान आमकु जाहा करिबाकू हेबो ताहा हेउछि एक सहित एक एक समान भाबरे 2 सहित 2 सहित 3 तापरे समान 4 5 संख्या अधिक पॉइंट एहा सुगम वक्र हेबो। तापरे 8 एवं 9 तेणु आमर सेही कनभर्स जोन अछि आमकु निर्माण करिबाकू थिबा एही रेखागुड़िक देई एक सुगम क्रोह पास तेणु गोटिए हेउछि पाराबोला निर्माण करिबार उपाय। जदि आमे एही निर्माण रेखागुड़िकू एही भूलंब रेखा ड्रपडाउन मार्क करिबाकू चाहू एवं बाण द्वारा 70 चिह्नित करिबाकू चाहू एवं अन्य इनक्लिनेशन हेउछि 60 डिग्री। वर्तमान पाई एक साधारण आंका जाइथिबा पाराबोला निर्माण करिबा। एवं एही आदर्श एवं टांगेंटस निर्माण पाई एहा ऑर्डिनेट पद्धति भाबरे लोकप्रिय अटे। सर्वप्रथमे आमकु जाहा करिबाकू हेबो ताहा हेउछि सी ड्रप रु एक वर्टिकल डायरेक्शन कु सी रु एक वर्टिकल रेखा के ड्रप करिबा पर्यंत इंटरसेक्शन पॉइंट हेउछि पाराबोलार वर्टेक्स एहाकू भी नाम देबा। एहा परे जदि आमे एक साधारण ड्राइंग आग्रही पी एहा हेउछि पी पॉइंट एठारे आमे सेही दिगरे साधारण परी किछि निर्माण करिबाकू चाहू। सर्वप्रथमे ताहा करिबा पाई वर्टेक्स रु 20 यूनिट द्वारा छक इंटरसेक्शन पॉइंट पी कु खोज एवं वर्टिकल रेखा सी रे के अन्य एक पॉइंट एस कु खोज। तेणु सर्वप्रथमे आमकू पी एवं एस खोजिबाकू पड़िबो। भी परे रु भी रुस दूरता मापिबा परे भी रु टी कु कंपास जहा भी अछि
ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଜ। ତେଣୁ ଏହିଟି ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜ। ଏହାପରେ ପଏଣ୍ଟରୁ ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ରେଖା ଡ୍ର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ରେଖା ବିସ୍ତାର କରୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଥରେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ସେଠାରେ, ଆମେ ସହଜରେ ଏକ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯାଇପାରିବା। ଏହି କୋଣଟି ଆମକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ରେଖା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସିଟ୍‌କୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏହାକୁ ପାରାବୋଲା ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଚିହ୍ନିବା। ମୁଁ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ସି ରୁ କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏକ ଭର୍ଟିକାଲ ରେଖା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇସେକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଗଦେବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବେସ୍ 70 ମିଲିମିଟର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରୁ 35ଟି ପ୍ରୋବ୍ ଉପରେ 35 ମିଲିମିଟର ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ କେରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁ କେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ପଏଣ୍ଟ ଭି ଭାବରେ ନାମ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭି ତଳେ ଆମକୁ 20 ମିଲିମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଏକ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ରେଖା ଡ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପଏଣ୍ଟ 20 ମିମି ତଳେ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ସେହି ପଏଣ୍ଟ ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ଯଦି ଏହା ହେଉଛି ସେହି ରେଖା ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଠାରେ ଆମକୁ ଏକ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରପ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା 20 ମିମି, ତେବେ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଖୋଜ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏସ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ପି ଭାବରେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭି। ଭି ସହିତ ସମାନକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କମ୍ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ପି ଭାବରେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପି ଏବଂ ପି ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର କଲମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହା ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ହେଉଛି। ଏହା 90-10 ଡିଗ୍ରୀ ରେଖା ପି ଦେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ରେଖା ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପି ସହ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଏକ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଏହାକୁ ସେହି ଉପାୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏଠାରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ପି ଆମେ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ରେଖା ଡ୍ର କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ରେଖା। ଏହାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏସ୍ ଡ୍ୟାସ୍‌ରୁ ଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପ। ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଜେଣ୍ଟ ଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ନୂତନ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଏହା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ତେବେ ଏହି ନୂତନଟି ଟ୍ୟାନ୍‌ଜେଣ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଏକ ପାରାବୋଲା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବା। ଏହି ପାରାବୋଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ବେସ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାନ୍‌ଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ପାରାବୋଲା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଟାଙ୍ଗେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏହିଟି ଭି ବନାମ VS ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆମେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଏକ ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଯାହା ପାରାବୋଲା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କେଉଁଠାରେ ଠିକ୍ ଫୋକସ୍ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା। ପାରାବୋଲା ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏକ PQA ରେଖା ଡ୍ର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟ P ଦେଇ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ଟିକାଲ ଡିରେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ P ଏବଂ ଏହି ରେଖା PQ ସର୍ବଦା CK ଲାଇନ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମକୁ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫୋକାଲ ପଏଣ୍ଟ F କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ P କୋଣ QPF କୁ କୋଣ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ କୋଣଟି PF କୁ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଖାରେ ଆମର ଟ୍ୟାନ୍‌ଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୟାନ୍‌ଜେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି କୋଣରୁ ଏକ ଭର୍ଟିକାଲ ଡିରେକ୍ସନ ଡ୍ର। ସେହି କୋଣରୁ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଣକୁ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ସିଧାସଳଖ ମାପିବା ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏକ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଉ, ଅନ୍ୟଥା ଆଙ୍ଗଲ ବାଇସେକ୍ଟର ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଏହାକୁ ଏହି ଫୋକାଲ ପଏଣ୍ଟ F ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମ ସିଟ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏଠାରେ ଆମେ ରେଖା P ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ୟାନ୍‌ଜେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏହି P ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭର୍ଟିକାଲ ଡିରେକ୍ସନ ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୋଧହୁଏ ଏକ ରେଖା ଡ୍ର ପାଇଁ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। Q ଏହି ସ୍ଥାନକୁ Q କୁ ଖୋଜ। ତେଣୁ Q ଦିଗରେ ଏକ ଭର୍ଟିକାଲ ଡିରେକ୍ସନ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଅଙ୍କନ ଏବଂ P ରେଖାକୁ ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି Q ରେଖା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର କରିବା। କେବଳ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଡ୍ୟାସ୍ ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଫୋକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହି Q P ଟି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସମାନ କୋଣ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହା ଆଙ୍ଗଲ ବାଇସେକ୍ଟର ପରି କିଛି ଅଟେ, ତେବେ ଆମେ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ତାହା ହେଉଛି, ଯଦି ଏକ P ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଛି ସମାନ ରେଡିୟସ୍ ସହିତ ଏକ ରେଖା ଅଛି, ତେବେ ଏଥିରୁ ଦୁଇଟି ଆର୍କ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଆଉ ଏକ ଆର୍କ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଆମର ଯାହା ଅଛି, ଆମର ଏହି ରେଖା ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ Q ପଏଣ୍ଟ P ରଖେ ଏବଂ T ଆମେ ଜାଣୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ରେଖା F କୁ କିପରି ଖୋଜିବା?
ଫର୍ଦର ପର୍ପୋଜ ଆମେ ଯାହା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ କୋଣକୁ ସେଠାରୁ କ୍ୟୁରୁ ଏକ ଆର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଏଫ୍ ରେଖା କିମ୍ବା ଆର୍କ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପି ପଏଣ୍ଟକୁ ଜଣାଅଛି କ୍ୟୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏହି ରେଖା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେହି ଉପାୟରେ ଏକ ସେମି ସର୍କଲ କିମ୍ବା ଫୁଲ୍ ସର୍କଲ ତିଆରି କର। ତାପରେ ଏହି କ୍ୟୁରୁ ସେହି ଉପାୟରେ ଏକ ଆର୍କ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଏଫ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ ଟି ପଏଣ୍ଟରୁ କଟ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଥରେ କଟ୍ ପରେ ଆମର ସେହିପରି ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମାନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଏଠାରେ ସମାନ କୋଣ ବାଇସେକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ପିରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ଏହି ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏକ ସର୍କଲ ଡ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏହା ପଏଣ୍ଟ କ୍ୟୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଆଗ୍ରହୀ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏକ ଆର୍କ ତିଆରି କର ଯାହା ଟି ଦେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ପି ମାର୍କରୁ କିଛି ବ୍ୟାଡ୍ୟୁସ୍ ଥରେ ରେଡିଓ। ସେଠାରେ ଥରେ ସେହି ପଏଣ୍ଟରୁ ଏକ ଆର୍କକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ ଏହା ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଥରେ ଏହା ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁ ତେଣୁ ସେହି ପଏଣ୍ଟଟି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ସର୍କିଟକୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଏହି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ପଏଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଫୋକାଲ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପି ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଫ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋକସ୍ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଜାଣିବା ସହଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଫୋକସ୍ ଗଠନ କରିବା କାରଣ ପାରାବୋଲା ଇସେଣ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ ଏଫ୍ରୁ ଭି ଯେକୌଣସି ଦୂରତା ଭି ଠାରୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୂରତା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ଓ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲର ସ୍କେଲର ସମାନ୍ତରାଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ପାରାବୋଲା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଫୋକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ପି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଦତ୍ତ ପାରାବୋଲା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ ଇସେଣ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ୟବହାର କରି ହାଇପରବୋଲା କିପରି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।